तो उसको पता है डिवाइन लाइट तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिलेगी, और उसको ज्ञान होता है कि आत्मस्वरूप बन के कैसे पावर लिया जाए, परम प्रकाश लिया जाए। तो जब आत्मा आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी के, जो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है और ऊंचते ऊंच परमधाम में रहता है, ऊंचते ऊंच परमधाम में, और वो पावर हाउस है। तो पावर हाउस से जब आत्मा कनेक्शन जोड़ती, कनेक्शन माना योग, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ती है और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ती, तो आत्मा में पावर आएगा ना। अब आत्मा में पावर आएगी तो सबसे पहले आत्मा चार्ज हो जाएगी। अब आत्मा चार्ज, वो तो बहुत बैटरी जैसे चार्ज होती है ना, ऐसी तरह आत्मा चार्ज होने लग जाती है। मगर उसकी बड़ी प्रोसेस होती है, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। वो ज्ञान, पहले ज्ञान में डूबना पड़ेगा। योग मतलब कनेक्शन जोड़ने के लिए कौन सा योग लगाए, कैसे योग लगाए, योग की विधि भी है ना। तो ये आत्मा स्वरूप बन के जब आत्मा पावर लेती है तो कनेक्शन जोड़ती है, तो उसके तो जैसे हाई वोल्टेज बैटरी का पावर आ रहा है तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी ना। कोई लो वोल्टेज वाले कनेक्शन करो, कोई ब्रह्मांड का मालिक शिव, महाशिव या परमाशिव से कनेक्शन करो, तो हाई वोल्टेज वाला आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, भेद की आत्मा है, तो उसकी बैटरी चार्ज इतनी नहीं होगी। जिससे तुम कनेक्शन जोड़ोगे उसके पास जितना पावर होगा इतना आएगा। वो हाई वोल्टेज भेद की कला का पावर वो कनेक्शन जोड़ती है। तो उसकी आत्मा में जब पावर आती है तो उसने क्या, ज्ञान के अंदर पावर उतारने का कर्म किया। क्या किया? ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करने का, उसको याद किया, ग्रेट ग्रेट ज्ञान फादर से समझ के याद किया, योग किया, कनेक्शन किया। तो सबसे बड़ा है योग, कनेक्शन जोड़ना। योग में, योग कई प्रकार के भक्ति मार्ग में बताए जाते हैं ना, तो ये ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग से ये कर्म किया उसने, योग लगाने का कर्म किया, पावर आई, आत्मा में पावर आई तो कारण शरीर में पावर पहले आत्मा में आई, आत्मा से कारण शरीर में फैल गई, कारण शरीर में चारों ओर पावर फैल गई, बहुत फैल गई धीरे धीरे। तो जो विकर्म सामने आने थे, अब सामने विकर्म पहाड़ जितना आ रहा है कोई, मगर आत्मा की पावर इतनी बढ़ गई, कारण शरीर चार्ज हो गया है और उसके कारण से प्रभाव इतना है, इसका ओरा अच्छा बन गया है। तो जो सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्मा भी उसको परेशान कर रही थी कर्म बंधन से, तो वो आत्माएं उसका ओरा देखकर उसको नेगेटिव परेशानियां बंद कर देगी, उसको परेशान कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसका ओरा देखेगा, इसको तो व्हाइट हो रहा है, गोल्डन हो रहा है या हाई क्वालिटी हो रहा है, तो उसको सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो कनेक्शन था उसका, वो आत्माएं उसको परेशान करना बंद कर देगी। तो एक तो सूक्ष्म जगत से जो कर्मों का बंधन था वो टूट गया ना। अब जो स्थूल जगत में जो आ रहा था देह और देह के संबंधियों से, या जो भी कहीं नौकरी धंधा या जो बिजनेस से, तो वहां भी सामने जो आत्माएं नेगेटिव कर रही थी, स्थूल जगत की आत्मा है, मतलब मन, देह और देह के संबंधी जो नेगेटिव, उनको जो मनुष्य उसको मिले हुए हैं जन्म में, देह और देह के संबंधी जो दुख दे रहे थे उसको, या तो उसके बिजनेस में ठीक नहीं चल रहा था, तो उसके अंदर कारण शरीर चार्ज आने से ओरा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो गया, ओरा अच्छा बन गया। तो उसका ओरा अच्छा होने के कारण जो नेगेटिव आत्माएं जो काम उसके सामने, मनुष्य भी जो नेगेटिव बने हैं, वो भी ओरा ठीक होने से उसका प्रभाव बढ़ेगा, प्रभाव बनेगा तो उसका पहाड़ जितना भी दुख दर्द राई बनेगा, और राई से भी रुई बन जाएगा, रुई जैसा हो जाएगा। तो इसका कर्म, और फ्यूचर में तो नया अच्छा कर्म बन जाए, साथ में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाए, परम शांति, चारों परम शांति हो जाएगी। बेहद परम महाशांति బేహద్ బాపూజీ ఆరాను పవర్ఫుల్గా చేసుకుంటే పర్వతం లాంటి పరిస్థితులైనా బాధలైనా దూదిపింజరంలాగా ఎగిరిపోతాయి అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోని మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటే డివైన్ లైట్ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆల్మైటీ అథారిటీ ద్వారా పరం లైట్, పరం ప్రకాశాన్ని తీసుకుంటూ ఆయన ఆల్మైటీ అథారిటీ అనగా గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అని భావించి ఆయనతోటి కనెక్షన్ని జోడించాలి. ఆల్మైటీ అథారిటీ ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో ఉన్నారు. ఆల్మైటీ అథారిటీ అనగానే పవర్ హౌస్, మైట్ హౌస్, లైట్ హౌస్. మరి ఆయనతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తేనే మీకు పవర్ వస్తుంది. కనెక్షన్ అనగా యోగం. ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి మీకు కనెక్షను అనగా
బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసుకోవటం, ఆత్మ అనే బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసుకోవటం. ఎప్పుడైతే ఆత్మలో ఈ పవరు ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు మీరు చాలా హయ్యెస్ట్ స్టేజ్లోకి వెళ్తారు. ఏ విధంగా బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటారో అదేవిధంగా ఆత్మరూపి బ్యాటరీని కూడా మనం ఛార్జ్ చేసుకోవాలి. దీనికి చాలా ప్రాసెస్ ఉంది. ఫస్ట్ జ్ఞానం విని జ్ఞాన సముద్రంలో మునగాలి. యోగం ఎలా చేయాలి, ఎవరితోటి యోగం చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకొని కనెక్షను జోడించి యోగం చేయటం యొక్క విధిని అనుసరించి ఫాలో చేస్తూ ఉండాలి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ కనెక్షన్ జోడిస్తే త్వరగా ఛార్జ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. హై బ్యాటరీ తోటి కనెక్షన్ ఉంటేనే కదా త్వరగా ఛార్జ్ అయిపోయేది. అదే గనక కరెంటు కూడా వోల్టేజీ తక్కువగా ఉందనుకోండి, మీ బ్యాటరీ కూడా ఛార్జ్ కాదు. ఇప్పుడు చూడండి, హై క్వాలిటీ ఆత్మలు బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళు శివుడు, మహాశివుడు, పరం మహాశివుడు తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తే వారి ద్వారా వచ్చేటువంటి పవరు సరిపోదు. ఎందుకంటే ఎవరితోటైతే పవర్ని తీసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళు కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి కదా. ఎవరితో జోడిస్తారో మీరు కనెక్షన్ వారి నుండి వారికి ఉన్నంత పవరే లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు పిల్లలు అంటేనే బేహద్దు కళల పవర్ తోటి రచయించబడిన ఆత్మలు. మరి బేహద్దు కళ పవరు ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తేనే వస్తుంది. బేహద్దు పవరు అంటేనే హై వోల్టేజ్ ఉన్నటువంటి పవరు. జ్ఞానంతో మరి హై పవరు దించటము, కనెక్షన్ని జోడించే విధమైన జ్ఞానం యోగం నేర్పటము ఆల్మైటీ అథారిటీ చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే జ్ఞానము యోగము అనేటువంటి సబ్జెక్ట్స్ని చాలా లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలి. అన్నిటికంటే గొప్పది ఆల్మైటీ అథారిటీని గుర్తించి జ్ఞానం ద్వారా యోగంను జోడించటం. యోగం అనగానే భక్తి మార్గంలో అనేక రకాలటువంటి యోగాలు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి. జ్ఞాన యోగము, భక్తి యోగము, రాజయోగము, బుద్ధి యోగము, కర్మయోగము, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనము జ్ఞాన యోగంను జోడిస్తూ ఉండాలి. జ్ఞాన యోగంతో పవర్ని తీసుకోవాలి. బాపును నుండి అనగా పవర్ హౌస్ నుండి పవర్ తీసుకోవటానికి కనెక్షన్ అనేది తప్పకుండా ఉండాలి. నెమ్మదిగా ఈ పవరు కారణ శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ నుండి ఆత్మ పవర్ఫుల్ అయిందనుకోండి, ఆత్మలో పవర్ ఛార్జ్ అయితే ఈ పవరు కారణ శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. నెమ్మదిగా ఈ పవరు మరలా సూక్ష్మ శరీరంలో వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క కారణ శరీరంలో హై క్వాలిటీ పవర్ నిండుతుందో మీ ఎదురుగా వచ్చినటువంటి పర్వతం లాంటి సమస్యలనైనా మీరు ఈజీగా ఎదుర్కోగలుగుతారు. మీ యొక్క వికర్మలన్నీ కూడా వినాశనం అవుతాయి. కారణ శరీరంలో ఉన్న పవర్ వల్ల ఒకవేళ సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు మిమ్మల్ని ఏదైనా పరేషాన్ చేస్తూ ఉంటే అవి కూడా బంద్ చేస్తాయి. మీ దగ్గర పవర్ ఉంటే అవి మిమ్మల్ని పరేషాన్ చేయటం కూడా ఆపేస్తాయి. ఎందుకని? మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వైట్ ఆరాని, గోల్డెన్ ఆరాను చూసి వీళ్ళు హై క్వాలిటీ పవర్ గల వాళ్ళు అని ఈ ఆరా యొక్క ప్రభావంతో వాళ్ళు అల్లంత దూరాన ఉండిపోతారు. ఇంకా సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు, మూడు తత్వాల ఆత్మలు ఏవి కూడా పరేషాన్ చేయవు. అప్పుడు సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న కర్మ బంధనాలన్నీ సమాప్తమవుతాయి. సూక్ష్మ జగత్తుతోటి కూడా కనెక్షన్ అనేది కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. భలే ఈ స్థూల ప్రపంచంలో ఉద్యోగము, వ్యాపారము వల్ల అనేక మంది సంబంధ సంపర్కంలోకి వస్తూ ఉంటారు. ఇక దేహము, దేహ సంబంధీకుల ఖాతా ఉండనే ఉంటుంది. అయితే ఈ జన్మలో దేహ సంబంధీకులుగా ఎవరైతే మానవాత్మలు మీ యొక్క సంబంధ సంపర్కంలోకి వస్తూ ఉంటారో వారి యొక్క స్వభావ సంస్కారాలు కూడా పరివర్తన అవుతాయి. ఎందుకని? మీ ఆరా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్న కారణం వల్ల మరి వారి ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఖతమైపోతూ ఉంటాయి. ఆరా ప్రభావము ఎలా ఉంటుందంటే
పర్వతం లాంటి బాధలు ఆవగింజలాగా అవుతాయి. ఆవగింజ ఏంటి, ఇంకా లాస్ట్కి దూది పింజరల్లాగా ఎగిరిపోతాయి. ఇంకా దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో మీరు చేసేటువంటి కర్మలన్నీ మంచి కర్మలుగానే ఉంటూ ఉంటాయి. దానితోటి ఖాతా అనేది తయారు కాదు. పరం శాంతిని వ్యాపింపచేస్తూ పరం శక్తివంతంగా మీరు ఉంటూ ఉంటారు. అంతా పరం శాంతిమయం అవుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ వీడియో ద్వారా మనం చేయాల్సినటువంటి కర్తవ్యం ఏంటో, మనం ఎవరితోటి కనెక్షన్ జోడించాలో, ఏ పవర్ కావాలో మీకు మీరే నిర్ణయించుకొని చక్కగా పురుషార్థం అనేది చెయ్యండి. దీనితోటే మీరు చాలా హై క్వాలిటీ ఆత్మలుగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు విని మా ఛానల్ ద్వారా ప్లేలిస్ట్లో చాలా వీడియోస్, అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉంది. దాన్ని తెలుసుకొని మీరు పురుషార్థం అనేది చెయ్యండి. మీరు ముందుకి వెళ్ళగలుగుతారు. నమస్తే.